салом алейкум тамошобинони муҳтарам. инак пас аз муддати чанд зиёда аз 2 ҳафта 2 моҳ мешавад ки мо бо шумо дар тамос набудем. инак барномаи худро шурӯъ мекунем. чӣ хеле ки аз номи ҳамин барнома фаҳмидед, мехостам дар бораи адвокат, дар бораи вазъи адвокатура дар Тоҷикистон, дар бораи он мушкилое ки ҳаст ҳангоме ки шумо муроҷиат мекунед бо ягон нияту бо ягон эҳтиёҷоти худ ба адвокатҳо, дар рафти кор рух медиҳад, дар рафти кор бо худи адвокатҳо аз тарафи мақомот ёки мақомотҳои дигари давлатӣ рух медиҳад, гуфта гузарем. инак мо як бор дигар ман ба шумо ҳамин линки барномаро ирсол мекунам, то ин ки агар ягон сухан дошта бошед вобаста аз он ҳодисаҳое ки бо шумо гузашт, вақте ки шумо адвокат гирифтед, адвокати шумо чӣ хел кор кард, чӣ хел шумо баҳо метед хизмати адвокатро ва чӣ интизор будед аз адвокат, метавонед бо мо ҳамроҳ шавед ва гап занед. умуман мехостам аз он шурӯъ кунам ки маҳз барои чӣ ҳамин рӯз ҳамин мавзӯъро ман интихоб кардам ва мехоҳам ки дар бораи адвокатура гап занам. гап дар он аст ки ба наздикӣ дар расонаҳо, дар шабакаҳои интернетӣ раиси иттифоқи адвокатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷонишини ӯ як мактубе ба радиои Озодӣ навистанд, ирсол карданд ва дар он ҷо нисбати адвокат Нусратулло Мирзоев ки айни ҳол берун аз Тоҷикистон аст, бинобар он ки нисбати ӯ фишорҳо дар рафти фаъолияти корияш зиёд шуду ва ҳаёти ӯ ҷони ӯ дар хатар буд, маҷбур шуд ки ватанро тарк кунад, суханронӣ намуда гуфтанд ки Нусратулло Мирзоев тамоми суханҳои ӯ ба ҳақиқат рост намеояд, чунки касе дар Тоҷикистон адвокатҳоро фишор намеорад, адвокатҳо дар фазои озоду кушод бе ягон монеа фаъолияти худро давом медиҳанд ва дар худи иттифоқи адвокатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатто ду ниҳод ҳаст ки агар адвокат зери фишор қарор гирад, метавонад ки ба он ҷо муроҷиат кунад ва бинобар сабаби он ки Нусратулло Мирзоев ба онҳо муроҷиат накардааст, аз ин лиҳоз метавонанд шуморанд ки умуман ягон адвокат дар Тоҷикистон зери фишор нест, чунки ягон кас ба фикри ман ҳам муроҷиатам кардагӣ нест ба ин чиз. Нусратулло Мирзоев кист? Нусратулло Мирзоев адвокате мебошад ки дар мурофиаи судӣ аз вилояти Қатлон аст, ки дар мурофиаи судӣ собиқ судиҷрочӣ ва адвокат Саид Нуриддин Шамсиддиновро ҳимоя мекард, ки Саид Нуриддин Шамсиддинов ба 8.5 сол аз озодӣ маҳрум карда шуд. дар бораи ин дар расонаҳо хабар буд, радиои Озодӣ навиштагӣ буд, дигар расонаҳо навишта буданд ва метавонем ки кӯтоҳ гап занем ки барои чӣ Саид Нуриддин Шамсиддинов, ин ҳам адвокат, зиндонӣ шуд. бо 7 моддаи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд ӯро гунаҳгор донистааст, гӯё ки ӯ ягон додугирифти ғайриқонунӣ вобаста ба хариду фурӯши замин кардааст, ӯ ахбороти нодурустро паҳн кардааст, дурӯғро паҳн кардааст ва ҳатмӣ он моддае ки болои ҳар як адвокате ки ба мақомот, ба намояндаҳои мақомот маъқул нест, моддаи 247 ҳамчун қалобӣ суд мешавад дар вилояти Қатлон, дар Вахш, дар суди ноҳияи Вахш ва ӯро Нусратулло Мирзоев ҳимоя мекунад. дар бораи қазияи Саид Нуриддин Шамсиддинов гап мезанад, дар бораи дигар парвандаҳо гап мезанад ва оқибат ҳамон хел мешавад ки ӯ низ ба мисли дигар адвокатҳо аз Тоҷикистон маҷбур мешавад ки фирор кунад. салом алейкум ба ҳамаи шумо ки нав ворид шудед. ба нангу номус куҷост тоҷик салом. саломатии ман худоро шукр беҳтар шуда истодааст, ками дигар мондааст, тақрибан як 2 ҳафтаи дигар боз ба коробору фаъолият шурӯъ мекунем. инҷо чӣ хеле ки гуфтем, мо дар бораи адвокатура гап мезанем ва ҳоло Абдулло гуфтани одам мехоҳад пайваст шавад. дар оғоз, дар аввал мехоҳем фаҳмем ки Абдулло чӣ гуфтаниҳо дорад ва баъдтар ман
мавзӯъро давом медиҳам. дар қисми дигари барнома ҳатман дар бораи он ки чӣ гуна метавон шинохт дар лаҳзаҳои аввали фаъолияти адвокат ки ин адвокат аз кори шумо иҷро карда метавонад ё ки наметавонад, адвокат қалоб аст ё ки қалоб нест, умуман дар қалобӣ дар фаъолияти адвокат чӣ хел муайян карда мешавад ва дигар масъалаҳо ба шумо ҳамсӯҳбат мешавам. ва агар ягон саволе дошта бошед метавонед дар ҳамин ҷо дар чат нависед, метавонед даромада бо мо гап занед. Марҳамат Абдулло, агар шумо дар эфир бошед амон чизатонро. салом алайкум. ана овозатон омад. салом алайкум. ҳоло савол надорам, дар рафти шумо суҳбат кунед, баъдтар каме суҳбат мекунем. маълаш гап нест. шумо суҳбат кунед. ака ман дар бораи ду адвокат гап задам, айни ҳол ки ҳамин сол ба ҳамин ҳодисаҳо рух дод нисбати онҳо. яке зиндонӣ шуд, дигаре ки бояд зиндонӣ мешуд вале фирор кард. бояд гуфт ки боз ҳамин ба қарибӣ гӯё 1 моҳ пеш боз як адвокати дигар ба мисли гӯё парвандаи бузург Меҳриёров бародари ман ҳам адвокат, Ризоев Абдулмаҷид низ ба 5.5 сол аз озодӣ маҳрум карда мешавад аз тарафи суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе барои он ки гӯё ӯ даъватҳои оммавӣ кардааст барои фаъолияти экстремистиву террористӣ ва ин даъватҳоро паҳн кардааст дар воситаҳои интернетӣ. ва аҷибаш ҳамон он мебошад ки Ризоевро барои он суд мекунанд ки ва як чиз мегӯянд асари ғазалеро мехонад, падаре гуфт бо писар. ҳолон ки ин дар телевизионҳо нишон дода мешуд, экстремистӣ набуду террористӣ набуд, ягон даъвати оммавӣ набуд, вале касе аз мақомдорон барои худнишондиҳӣ ё ки намедонам аз тарс ки кадом падаре ба писари чунин муносибат мекунад ё ки писар ба падар чунин муносибат мекунад, аз тарс ин ҷавонро Ризоевро ба 5.5 сол аз озодӣ маҳрум мекунанд. вале масъалаи асосӣ, яъне баҳонаи асосӣ ин он мебошад ки ин адвокат ҳуқуқи шаҳрвандонро ҳимоя мекунад ҳангоме ки яке аз ташкилотҳои хонасозӣ Пулоди Плаза мехост манзили истиқоматии онҳоро бе пардохти мутобиқи ҳамон қонун муайян шуда хонаҳои онҳоро чапа карда манзили истиқоматиашонро гирад барои сохтани Пулоди Плаза. акнун мехостам як кӯтоҳ ба шумо фаҳмонам ки умуман адвокат кист. адвокат ҳатман ҳуқуқшинос мебошад дар коллегияи адвокатҳо ё ки дар иттифоқи адвокатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон вай бояд ҳатман аъзо бошад ва мақсаду мароми вай расондани ёрии ҳуқуқӣ ба шахсон мебошад. ин вазифаи асосии адвокат аст. адвокат наметавонад боз дар дигар ташкилоту дигар ҷойҳо корубору фаъолияти давлатӣ дошта бошад. яъне ки манбаи даромади асосии адвокат маҳз ҳамин фаъолияти адвокатии ӯ мебошад ва барои ҳамин кораш ҳам ба ӯ маблағ медиҳад. ҳамон муносибате ки байни шаҳрвандон ва адвокат мешавад, ин муносибати шартномавӣ аст дар кодекси граждании ҷумҳурии Тоҷикистон, дар кодекси шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин бобат шартномаи расондани хизмати пулакӣ гуфтанӣ ҳаст. яъне ки ба ивази маблағе ки шумо ба адвокат медиҳед барои хизмат расондан, адвокат ягон намуди хизмати ҳуқуқиро ба шумо мерасонад. кадом намуди хизмати ҳуқуқиро адвокат метавонад расонад? маслиҳат метиҳад, шифоҳи маслиҳат метиҳад, метавонад ки маслиҳатро ба тарзи хатӣ нависад, метавонад шуморо намояндагӣ кунад дар ягон парвандаҳои оилавӣ, гражданӣ ё ин ки маъмурӣ, ё ин ки метавонад ҳимоятгари шумо дар парвандаҳои ҷиноятӣ бошад, метавонад аз номи шумо ё ки барои шумо ягон ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ тартиб диҳад, ариза нависад, дархост нависад, шикоят нависад, шикоятҳои кассатсионӣ, мулоҳизаҳо ва ғайра ва ғайра. ин фаъолиятҳои асосии адвокатҳо мебошанд ва барои ҳамин ҳам онҳо маблағ мегиранд. инро ман барои чӣ гуфтам? барои он гуфтам ки бисёре ҳамин адвокатҳои Тоҷикистон ки бо моддаи 247 яъне қалобӣ зиндонӣ шуданд ё ки ин парванда нисбати онҳо
احتمالاً شاید آغاز کرده شود، محض با همین دلیل که گویا مزاج آنها، آدمی که به آنها مراجعت کرده است می نویسد که من با ادوکات مبلغی معین دادم ولی ادوکات یگان کار نکرد، من با اون چیزی که میخواستم نائل نشدم، یعنی که ادوکات قلاب بود. حالا که ادوکات در یگان جو در کوچه ها نمیگردد و کسی را زورا و تولو هم نمیکند. همین نفهمی اوید اون که خدمت رسانی پولی که خدمت رسانی در اساس شرطنامه گراجدانی که بسته شده است بین ادوکات و مزاجش، این یگان عاقبت های حقوق جنایتی رو نمیارد. اگر شما وقتی که با ادوکاتتون شرطنامه بستید، با اون مبلغ دادید و یگان کار رو با او فرمایش دادید و دیدید که ادوکات از عهده این کار نمیبرد، ادوکات ناعهده برو است، ادوکات کار رو به صفت انجام میدهد، یا اینکه شما با دیگر دلیل ها از او راضی نشدید، شما میتوانید یکم به خود ادوکات مراجعه کنید که مبلغ رو گرداند، یا اینکه میتوانید با اتحادیه همین ادوکات و کلیگ ادوکات یا که به خود اتفاق ادوکات های جمهوری تاجیکستان مراجعه کنید برای که پرونده شما رو دیده برآیند و مقایسه کنند که ادوکات چی کارها رو انجام داد، چی کارها رو میشد انجام داد و انجام نداد، با کدام حجم انجام داد و متناسباً از همون مبلغی که شما دادید قسماً طرح میکنند خراجات های ادوکات رو برای که هر یک نوشتن عریضه، اشتراک کردن، یگونجا رفتن از نام شما درخواست سپردن، این همش فعالیت ادوکاتی حساب میشود و نباید گفت که ادوکات عموما یگان کار نکرد. حتی همون لحظه که ادوکات با شما شیشته مسئله شما رو گوش کرد و شما یک مصلحت هم داد، این علاقه رساندن یوری حقوقی است. و در اینجا میخواستم یک بار دیگه باز تکیه به اشاره به پرونده بزرگمهر یاروف کنیم. در پرونده بزرگمهر یاروف نسبت گویا 18 نفر شهروندان عریضه گویا نوشتند که بزرگمهر یاروف مبلغ اونها رو برای فریب گرفت و عموما یگان کار نکرد، یعنی که نه عریضه نوشت، نه اونها رو گوش کرد، نه در مرافعه سودی اشتراک کرد، نه اونها رو حمایت میکرد. عموما مبلغ رو گویا ادوکات بزرگمهر یاروف گرفت و غیر زد. البته که این طور نبود. وقتی که بزرگمهر یاروف دعوا میکند که همون پرونده ها از کلیگ ادوکات ها گرفته شوند، پرونده ها از سودهای جمهوری تاجیکستان گرفته شوند که در آنجا نام بزرگمهر هست که در فلان روز مرافعه سودی اشتراک کرده است، عریضه ها رو نوشته است، درخواست ها نوشته است، ملاقات ها کرده است، یگان کس از نماینده مقامات قدرتی نه سود نه پروکراتوره و نه تفتیشات با این کار دست نمیزنند، یگان حجت رو نمیبیارند تا اینکه بینند. برای همین این گپ هم با ادوکات های ما لازم است، چون که ضرور میشمارم که در مرحله حاضره وضع ادوکاتوره تاجیکستان حتما دوپلیکاتی کپی همه حجت ها، همه همون راهگیرها، همه چیپته هایی که یگان سفر میکنن، همه آن چک و آن نشان دهنده های خراجات های همین اشخاص برای اجرا کردن یگان کار جمع کرده آورده شود که پگاه اگر او محقول نشود به حکومتداران، ممکن است که باز همین مزاج رو مقامات قدرتی پیدا میکنن و او رو با فیل، با رنگ یا که با دادن پوره مجبور میکنن که نسبتی ادوکاتش عریضه نویسد. حالا باشد میخواستم با عبدالله از یک سخن دیم، کنی عبدالله اگر یگان سخن داشته باشد گپ زند، من تو اون وقت رو چت رو خونم. مرحمت عبدالله. یک سوال داشتم با شما که جمشید. مرحمت. شما که در تاجیکستان فعالیت ادوکاتی داشته، تجربه دارید؟ بله. همین ماده 9 قانون جمهوری تاجیکستان درباره ادوکاتوره قسم 3 حقوقهای ادوکات در اینجا گفته شده است که با قسم 3 ماش با شرط تحت حمایت شده با پیشنهاد عرضه و ادوکات یک به یک
یک به یک یعنی و حتی از جمله از لحظه دستگیر شدن نگاه داشته شدن در ایزولاتورها این یعنی در قانونگذاری درج شده است. عملا چه بود از پرکتیکای شما؟ پرکتیکای من عموما این چیز نبود، عموما خیلی نبود و من فکر نمیکنم که حاضرم هست، حاضرم همین خیلی نیست. 100% باوری دارم یگان وقت تفتیشات نمیگذاره که از لحظه دستگیر شدن ادوکات به نزد مزاجش درآید. مثال عادی پرونده عزت امان، چقدر وقت عزت امان زندانی بود، بازداشت بود، گفتم مدعی 9 بازداشت شدگی بود واقعا، ولی ادوکات وای نمیتونست پیشش در آمده، یگان خبر هم نبود، یگان معلومات هم نبوده برای این. حتی ادوکات دولتی تامین نشده بود با اون. نه، عموما در نزد چشم مقامات همه ادوکات‌ها گویا یک هستند، ولی ادوکات دولتی، ادوکات‌های دولتی که گفتم ما هم ادوکات‌های میگیم که همکاری میکنن با مقامات قدرتی و فعالیتشون فقط به همین روانه کرده شده است که اومده مزاج باور کنن که یگان علاج نیست، با گردن گیر چیکاری کردی نکردی همش سبک میشه. و در آینده در دوام صحبتمان من درباره 5 خصلت نشانه های همین ادوکات ماشینی میگه ادوکات نوعدبارو گفتم میگذارم که یک تاش همین است که ادوکات با جایی که شما را حمایت کند و با جایی که منفعت شما را نگاه کند، از اون جمله با شما باید مصلحت کند، راه ها را نشان دهد. من این خیلی راه هست، من این خیلی عبدالله راه هست، من این خیلی هست، این خیلی هست، کدومش که عبدالله انتخاب میکند. این خیلی نه که عبدالله را از گوشش کشیده برده که نه میگی که من گناهگارم، نه میگی که من بیگناهم. اگر عبدالله بگه که من گناهگارم، ادوکات هم باید بگه که خیر من دستگیریت میکنم که همین تو گناهگاری. حالتهای سبک کننده را باید بکوه بدن. ها سبکترش کنی. اگر باید باوری کامل داشته باشه که همین مزاجش، همین آدمی که وای حمایت دارد گناهگار هست، نه که اگر تمام دلایل پرونده نشان کنه که همین آدم گناهگار نیست، نه که زیر حمایت بگه که من گناهگارم، در این حالت ادوکات نباید طرفی وای گیرد، باید بگه که نه این آدم بیگناه است، برای که این خیلی دلیل و این خیلی دلیل ها هست. حاضر بینید مسئله اساسی من امیر این مسئله زورش ما برداشته که ادوکات عموما نمیتونه با پیشنهاد اوردر و با پیشنهاد شهادت نامه یک به یک به محدودیت در اومده با مزاج خودش گپ زنه. البته تمام اون عملیات هایی که میگذرانند با بازداشت شده به اشتراک ادوکات نباید قانونی اعتراف شوند، نه سود اینا رو باید قبول نکنه. که ما میبینیم که پرونده قریب تیار میشه، بعد ادوکات راه میتن روی وظیفه ادوکات فقط دیو 6 تن قید کردن، تمام همراه همون مردک 6 تن و یگان خبر از خونه‌اش نزدیکانش آورده با این کس دادن. همین قدر کاری ادوکات در تاجیکستان میمونه. برای چی؟ برای اونکه و این مقصد اساسی همین برنامه من همین است که خوبتر میشه که خود ادوکات‌ها بسیارتر همین تماشا میکردن، مقامات قدرتی ما میدیدن. اتفاق در اتفاق ادوکات‌های جمهوری تاجیکستان نیست، عموما نیست. اون ادوکاتوری که در دوره بزرگمهر یوروف بود و تماما علاقه نیست. شما خودتون ببینید ادوکات حالا مشکل میشه و یافتن. خدا نشانت اگر این حال یگان حادثه به مانند همون اوشوبی گنرال نظرزاده حاضر شود، یگان ادوکات یافت نمی شود که یگان آدم رو حمایت کنند، یگان تشریف نمی شود. حاضر سیاست رئیس اتفاق ادوکات‌های جمهوری تاجیکستان با محدود کردن حقوق‌های ادوکات‌ها روانه کرده شده است. حالا که خودش همین آدم نوریدینوف همین آدم با فکر من غیر قانونی رئیس کلیگ ادوکات‌ها شده که، چون که قانون دا گفته که آدمی که پیش سود شده نمیتونه که ادوکات شود. در همین قانونی که شما حاضر گفته ماده 9 کدام ماده 18 هست که کدام محدودیت ها هست برای آدم ادوکات شدن. در اونجا آورده شده است که اگر هم نیست شده باشه، اگر نسبت به پرونده شده باشه با در اساس اشتی شدن و عفو گناهش و
در اساس برقرار کردن ضرری با دیگر کس رسانیده پرونده او قطع کرده شود، یا که سود شده باشد و برآمده باشد، یا که برای یگان عمل کورپسیونی، برای ویران کردن سوگندی خدمتچی حربی یا که مقامات قدرتی و کار پیش کرده باشد و نمیتونه ادوکات شود. لیکن همین نوریدین ماده 12 درست کرد. انا نوریدینов سابق آدمی که سود شدگی است و ادوکات شدگی و رئیس اتفاق ادوکات‌های جمهوری تاجیکستان شدگی است. عموما این آدم نباید میشد وقتی که انتخابات ماه سپتامبر میگذرد 2015 سال با رئیسی اتفاق ادوکات‌ها در اونجا چند نامزد میباشند، در بین آنها بزرگمهر هم هست و بزرگمهر آوازه خودش رو به همین نوریدینов میدهد که نوریدینov رئیس اتفاق ادوکات‌ها شود. نوریدینov رئیس اتفاق ادوکات‌ها میشود و حالا در همین برنامه‌اش و در همین اون چیزی که با رادیو آزادی مکتوب نوشته است که رادیو آزادی شما برای چی گپای سفسطه و دروغی کی رو پهن کردید، میرزایف نصرت‌الله رو پهن کرده، در آنجا میگه که ادوکاتور تاجیکستان رو یگان کس فشار نمیارد، ادوکاتور تاجیک مستقل است، ادوکاتور تاجیک تحت حمایه همین قانونی که شما حضور گفتید هست. ما میدونیم که در کاغذ همه چی نوشتگی است. ببینید برای چی میرزایف مراجعت نکرد؟ برای که میرزایف میدوند که وقتی که بزرگمهر یارو قپیدن یگان تشکیلات ادوکاتی یاردم نکرد، یگان تشکیلات یگان نماینده همین ادوکاتورا نخست و گپ نزد. من همون یکم روز بازداشت بزرگمهر شب بازداشتش کردن، سحر به نزد همین نوریدینov رفتم و گفتم که همین خیلی شد، بزرگمهر رو بازداشت کردم. بعدی 3 شبانه روز یعنی که تو 72 ساعت نسبتی چوره پیشگیری باید بعد تطبیق کرده شود. حتما اونها حبس میخوام بیان که ما خودمون یک چوره دیگر رو پیشنهاد کنیم با سود، یعنی کفالت تشکیلات جمعیتی زیاده از 800 نفر میگیم که ما کفالت میدیم که بزرگمهر توسعه سود نمیگریزه. چی گفت نوریدینov گفت که من وقت ندارم، میبخشید بدتر میبینیم، همین خیلی گریخ رفت. یگان ادوکات با حمایه هم کسب خود نخست نآمد. برای همین هم میرزایف باوری داشت که یگان کس او را حمایه نمیکند، مجبور شد تاجیکستان فرار کند. لیکن نوریدینov رئیس اتفاق ادوکات‌ها حالا یک موقع گرفته است که موقع یک کارمند دولتی و اینم اثبات خودشه. اگر شما در صفحه فیسبوکی اتفاق ادوکات‌ها دارین میبینید، در صفحه فیسبوکی اتفاق ادوکات‌ها اخیرا نشر این از ماه می همین سال است، در یک انکت برای ادوکات‌ها پهن کردگی ماه می همین سال و پیش از این ماه نوامبر 2020 سال یعنی که 6-7 ماه پیش با یک نشر دیگر هست، یک تنه یعنی 4-5 تا است و همش این تبریکنامه ها افتخار از آن که روزی پرزیدنت در تاجیکستان قید کرده می شود. این شباهت از وای میتیاد که یگان کارخانه دولتی هست، متهم گویا آدم فقط همین کار میکنه. البته اویدی کی رو انتخاب میکنن همین ادوکات‌های جمهوری تاجیکستان، این اختیار آنها هست. ولی من همین خیلی فکر میکنم که الکی در ادوکاتور تاجیکستان نه آزادی بیان هست، نه آزادی سخن هست، نه آزادی یگان فعالیت هست. برای همین میبینیم که ادوکات‌ها رو ببینید بسیارشون با مهر زدن دهانشون در لحظه اول پرونده ها دهانشون رو میبندن، یعنی که سری دولتی است، شما یگان گپ نمیزنید درباره پرونده، عموما گپ نمیزنید. حال اون که همه پرونده نمیشود سری دولتی، یگان جزئیاتش سری دولتی میشود. همین روز من با خبر شناس شدم که در دادستان کلی تاجیکستان یک سرباز خودش رو 4 تیر پرونده است، ولی در همونجا گفته میشود که نماینده گفتن که این سری دولتی بوده است، سیر بوده است، برای همین نمیتونیم جزئیاتش رو گپ زنیم. چی سیر؟ ما نمیدونم چی سیر بوده است. و دید است که یگان یشی پول ها رو گرفتن، مثال خودش رو از ترس پرونده است پورگیری. یگان پروکورور رو دید است که فهمید است که نسبتش یگان چوره میجوین خودش رو. پورگیری پروکورور هم سری دولتی نیست یا نه کجا؟ توری هم
سری دولتی معاششون بینه و ماشینشون مسئله ها و خبرها و اینفورماسیونی که اوید با سیاست دولتی اوید با ابیکت های مهم استراتژی دولتی در همه حالت سری دولتی است یا نه یکم ای پرونده های جنایتی گرفتن اینا که با سری دولتی داخل نیستند از همین جا میاد اکا جان شد که مقامات سودی در اساس فعالیت خود آزاد و مستقل نیست. این معلومه. بینه من در چی فکر هستم؟ من در همین فکر هستم که مقامات سودی یا دیگر گفته گذاریم یک نه حکومت سودی باید انتخابی باشه. همه حکومت ها باید انتخابی باشه. نه که همین حکومت سودی انتخابی نیست، تعیینی هست. البته که من طرفدار همین نظری هستم. من از همین نظر طرفدار هستم. اکوی شیرزمانوف علیم در اومدن مرحمت اکوی علیم سخن کنید. من یک بار دیگه با همین کامنتاری ها را خونم و فکرم کسی سوال داده است. بعد سخن شما دوام میدم درباره ادوکاتورا، وضعیت ادوکاتورا و حال همین روزه ادوکاتورا گپ زدید. خیلی سلام علیکم. خب درباره از ابتدا که درباره قلابی سخن کرده بودید میخواستم چند فکر و اندیشم رو درباره همین گناه بور کردن بالای ادوکاتو بگم. بنده چندین بار هنوز از آوان جوانی همین خیل شد که با ادوکاتو و با حتی با پروکورورها و با میلیسا و سر و کار داشتم و ببینید از دوران شوروی هنوز در خاطر دارم که ادوکات ها اون دوره البته که ادوکات فقط برای یک عذرم در تاجیکستان به همین نمود شده ایستاده است. ادوکات برای ذیب سود است، نه یگان فونکسی رو اجرا نمیکند. در دوران شوروی هم همین خیل بود و ادوکات تقریبا یگان کار اجرا نمیکرد و همیشه مردم کار افتاده او وقت اساساً جنایتکار چی میشد؟ جنایتکار در چیز سودی در کرسی سودی می غلطی دادتن این کم میشد که بیعیب می غلطید، اساساً جنایتکار می غلطید. ولی همه اونها از ادوکات ناراضی بودند و بنده بعد در دوران استقلالیت هم با ادوکاتو کار کردم. ادوکاتو من درباره همون پرونده‌های میگویم که واقعا اونجا جنایتکار هست، جنایت صادر شده است. خب اونجا مسئله درباره عدالت سودی می رود. مثال عادت همین خیلی است که در متاسفانه در غرم که یک دودر ما رو که به قتل رسوندن، دودر جنید الله و فرهاد خدایارفا، و در اونجا در حالی که 5 نفر در اون یعنی سوی قصد شرکت کردن و اینها اون رو درگیری گفتن در حالی که 5 کسی بالای 1 نفر. البته که این درگیری نیست، یعنی این بین اونها جنگ نبود و 5 نفر اومدن 1 نفر رو کشتن و در این مورد اون 4 نفر رو راحت جواب دادن، در حالی که من در زندگی هم همین حالت رو ندیدم. مثال همین خیلی حالت بود است که 2 رفیق اومدن در یک جا و یک رفیق گپش میگریزد با یک آدم دیگر. این رفیق وی یگان کار نمی کند، فقط در بین اونها میانجی می شود، میخواد اونها را نماند که جنگ کنند. در آخر پروکورورها می آیند همین رفیقی که میانجیگری میکرد و اونها را در بین می در آمد، این وی گفتند که گروه اشخاص با مصلحت پیشکی و 237 قسم 3 زدن. یعنی به خاطر اون که این گروه اشخاص
با مصلحت پیشکی بود است. در اینجا گروه اشخاص با مصلحت پیشکی معلوم است آمدند اینا کردند تماما دیگر خیل. یعنی ببینید من چی گفتنیم، در این حالت ادوکات ها اگر جنایت واقعا صادر شده باشد، همین قاتلی که امروز سعدالله بود خدای خطا نکنم دودر جنایدالله خدای رو به قتل رسون، انا این هم صاحب ادوکات می شود و انتظار از ادوکات خواهد داشت که ادوکات اینا یک نوع آزاد می کند، نه فقط کمتر آزاد می کند. و که وقتی که پول میتید بعد از اون میگه که من پول دادم لیکن این هیچ کار نکرد. این خیلی نیست آخر وای کار دارد. مثال همون ادوکات برای مصلحتش برای کنسولتاسیش حق دارد، بعد اونجا پرسکورانت نیست، وای چیز نیست، مثال وای سبزی نیست یا وای پیاز نیست که نرخ کنی. اونجا هر حالت هر خیل شده میتواند. چخیلی حالت است، چخیلی وضعیت است، چخیلی یا تو وضعیت سیاسی است. بعضی وقتا در وضعیت هایی که فرض کردیم وضعیت سیاسی که بود، مثال آدم هم میخواهند یعنی یک نوع او را جزا کنند. در این حالت نرخ ادوکات البته بالا میرد، چون که ده پرونده چیز می شود، یعنی پرونده وزنین می شود. پرونده که وزنین شد برای خدمت رسانی وای ادوکات نرخ بالا می رود. ولی یگان ادوکات در یگان عمرش نمی گوید که من تو را آزاد می کنم، او میگه که من تمام تلاشم رو میکنم. یعنی پرسپکتیو است، تلاش میکنیم، یک جای تلاش میکنیم. خب باز در من حالت هایی که جنایت واقعا صادر شده است، در بسیار حالت ها خشتبار جنایت کردگی آدم، من نمیگویم جنایتکار، یعنی گمانبر، خشتبار گمانبر می آیند با ادوکات کار میکنن و باز با یک راه دیگر میرن، پوره میتین با پرکورور، با یگان نفر دیگر، یگان میانجی پرکورور، اون طرف پول میتین این طرف کار میکنن، بعد ادوکات میکنند. آخران همیشه ادوکات میشود عیبدار که یگان کار اجرا نکرد. انا در این حالت باور کنید همین رئیس ادوکات ها که امروز نسبت این برادر گفت است که این یگان مشکل نداشت و این یگان فشار بالاش نبود، این خودش رفته است، امان خود امان نمی شود با قلابی چندین بار سود کرد، چون که او هم کلینت های دارد که شاید از او نارضا هستند و اگر با یگان کس او را زندانی کردنی باشد راحت میتواند دو سه نفر یابد که عریضه نویسند که یکی از سبب‌های اساسی همین میدونم که دهان ادوکاتورا رو گویا اینا محکم کردن جوقی جان. انا همینه که نوریدینوف بسیار گپ نزند، چون که یک وقتا نوریدینوف هم گفته بود که نسبت او فشار آورده بودن، خودشون گفته بودن، نوشته بودن، همه جا پهن کردن که نسبت من فشار آورده می شود. ولی حاضر میگه که نه، ادوکاتور تاجیکستان باید اون کس فشار نمیارن. ببینید که این شهادت همون هر یک کس گفت که همون یونانیای قدیم داموکلوف میچ میگن، همون شمشیر داموکل در همین گردنی ادوکات موندگی، برای دل خواه میزاج میتونیم یوبیم و گواری چیز میکنیم که همین میخوای مبلغ برگردونی. بچه تو 7 سال 6 سالگی من همین عریضه می نویسی، امنیتی نوبتی ده بچه تا جواب میدن، تمام می نویسه که مبلغ من گیری فریب میکرد، آزاد میکنیم، گفت نه که آزاد نکرد. و چخیل میشه با آدم میره که مثال چخیل میشه با قاتلی روفیز در چیز کرد. چخیل میشود که در چنین پرونده که بالای فرض کردن
عزت امان حاضر بور کردن قلابی و حتی نفری است که این نفر یکمی که بالاش عریضه نوشته است یعنی نفری که با مواد مخدر سر و کار داشت و اویی که با مواد مخدر در روسیه سر و کار داشت و با اون چند گفت است که $2000 همین قدر با $2000 ادوکات روس برای تو یک عملی یک چیز میگن سلیسن یک عمل تفتیشاتی در اشتراک میکنن یک عمل تفتیشاتی مثال فرض کردیم اوچن ستافکا 2000 میتی یک اوچن ستافکا قطیت میرد میگه تمام 2000 تمام شد همین مسئله که همین خلقی ما نمیفهمه و همین ندونستن همون اشتراک دوران همون نه اشتراک دوران همون پروسس سودی اشتراک دوران در اونجا پروکورور است در اونجا سود است باز مشاور سود است باز زسداتلوکی است باز اونجا کاتب است باز اونجا ادوکات از جمله است ادوکاتی که توبه امین نوردین است و همه امین ها نمیدونن که نه خود همه امین ها نمیدونن که خب تو با من شرطنامه کردی تو نگفتی که تو با امین $2000 مرا باید با 8 کیلوگرم براری از ترمه رسید این خیلیش در شرطنامه نبود 2000 من به 2000 عریضه نوشتم به تو نوشتم در روبرو کنی با شرکت کردم در فلان عمل تفتیشاتی شرکت کردم خیلی در سودت اشتراک کردم سخن کردم همین چه اثبات میکنی شما همه عمل ها هستن اونجا یگان کار نکردی عموما یگان کار نکردی پرونده بزرگ میریارو نوریدین محکمه نکرده عموما همین همه پروسس من اشتراکداران پروسس میگم از جمله ادوکات ها که دیده و دانسته به گفت خودت دموکلف میچ در سرشون اونو نمیتونن که اقلا امین نگوید که امین مردک یگان مشکل نداشت باز با تشبس خود مکتوب می نویسد اما نوردین با تشبس خود مکتوب می نویسد من مطمئنم او را کسی پرسید هم نکردم نوریدین و سید بک یگان کسی را پرسید هم نکرده است راست در همون کرسیش رو نگاه داشتن هر نامعقوله کردن میگیرن برای همین ادوکات ها باید شرطنامه داشته باشن من نمیدونم بازی چی خیلی هست یا نیست اما قالب شرطنامه باید انیخ کرده شود که چند سوم گرفته می شود و برای چی گرفته می شود کدام مرحله تفتیشاتی گرفته می شود اینا باز من سر مخفی رو نمیکشویم برای با گفتم عذر اگر همین گپ بگویم در تاجیکستان ساختمان چی اگر برای یک شخصی روم اندوه کنی شرطنامه را میبندم به 1000 از اون میگیرم 5000 مصلحت پیشکی که انداز زیاد نسپورم هستم این خیلی همین قلابی هست با این قلابی نسبت دل نیست این نامش روپوش کردن انداز این روپوش کردن انداز میشه نه این دیگر استاتیا اگر کیرا بزرگ میره امین استاتیا قطع زندان میکردن دل میکردن من امین قدر چیز نمیکردم جنگ نمیکردم لیکن این قلابی نیست شاید من در تاجیکستان من میدونم که در همه سوها من تقریبا در همه سوها امین خیل مثال خانه فروش خانه میفروشد برای نتاریوس دکومنت میکند به 10,000 میفروشد به 30,000 هم نتاریوسی نمیدونند هم پروکورور میدوند هم سودش میدوند هم بانکش میدوند همه میدوند برای که همون پروکورور هم سوجه که ماشین خرید
هیچ وقت نمی‌نویسد که من 25000 دلار ده خریدم. وا 4000 میکنه میگه رستموش کرد 4000 میکنه همه همین خیل رستموش که هر جایی که نروی تاجیکستان دیگر است همون بیچاره ادوکات هم پورا اگر همون کنترکت بنده این هم درد سر برای همون مشتریش می شود هم برای خودم مشتری را پگه پرکرور میوید مشتری را پگه پرکرور میوید میگه تو از کجا همین 5000 یافتی که با بزرگ میری عرف دادی از بزرگ میری عرف میگه که 5000 گرفتی 3000 انداز سپور نه باید مبلغ همه مبلغی که ادوکات میگیره با کلیگ ادوکاتو باید سپوره انا بعد از اون کلیگ ادوکاتو از هم یعنی که باید نسبت ادوکات از روی اون که مبلغ پرداخت نشد کلیگ باید عریضه نویسه نه اگر همون مبلغ اگر از انداز گریخت این تماما دیگر استاتیا است حاضر این استاتیا را باز کردند همین خیلی که از آزادی محروم نمی کنند اگر ضرر رو جبران کنی آزاد میگردی دیگر باز ادوکات درست اگر ضرر زیاد نباشد بله توغری من هم گفتنی همین میخوایم رسونیم با گوش همین مقام دارو که پرونده ها را شما آغاز میکنید نسبت ادوکات با قلوبی این همش نادرست است همش 100% حتی از همون لحظه که یک مصلحت داد یک جو روانت کرد که انا مجرا و خوبتر یا که انی کار درجه من عریضه رو برده باید جذب این علاقه خدمت رسانی است گپ درباره وای که با کدام صفات با کدام درجه اجرا کردگی همون شرطنامه را حتما باید ادوکات شرطنامه بنده به شرطنامه که بستین انا بعد و یا اومده گفتن میگیرن میزو جان کنه قدر دادین میلیون دادیم چه میگن یکی یگون کار نکرد اجازت هست که جمشید همین ما در 4 با همین قانون داریم قسم اولش میگه که فعالیت ادوکاتی فعالیت صاحبکاری نمی باشد یعنی ممکنه ادوکات شخصی است که خواند رفت دانشگاه خواند با نیت که ما در آینده با یک خدمت رسانی یعنی نمایندگی مصلحت حقوقی با عوض پول گیرم پیسه بگیرم و بفکرم در حالت کار شما هم شده که رخ دادگی اکا جمشید که مثلا شخص وقتی که بعد نزد ادوکات میبیا شخصی که احتیاج دارد و او مثلا یک پولی معین مثلا یک شرطنامه میکنیم یا ما با شما شرطنامه میکنیم پولی معین بعد کار زیاد است کار هم پرونده ما کارش زیاد است اما با شما زنگ میزنم که با من کاری من چش ما میگه برادر کار زیاد شد من خسته میشم شب باید خواب کنم ما که جمشید نه شب خواب نکنید من با پیسه زیادی میتونم کاری ما بدیم این کجا باید دارد قلبی و او شخصی که با یگان ادوکات اول که ادوکات مقام سودی نیست مقامات سودی نیست ادوکات کفالت داده نمیتواند که من تو را میبرورم یا پرونده تو قطع می ولی ادوکات با او کفالت میگه که ما حقوقات را حمایت میکنم باید همین نمیفهمد همون میزاج همین دو چیز فهمیده شود باید برادر که حقوق حمایت حقوق ها و قطع حمایت حقوق ها در دست ادوکات است و حکم در دست سود یعنی حکم برآوردنش این در وکالت ادوکات نیست حکم در دست سودی است ولی پیشنهاد کردن دلیل و بگویی اثبات کردن همه طرفه کوشش کردن که اگر میدوچ گناهکار هم باشه جزای سبوک گیرن حالت سبوک کننده را به نظر گیرن
مثال یکم بار سوچیدگیش خاراکتریستیک نقض داشتن فرزند داشتنش همش این وظیفه ادوکات است. ولی حکم خورده وظیفه ادوکات نیست. نسبت نامطلوب اجرا کردن شرط‌های شرطنامه میتوانند که به خودی کلیگ ادوکات مراجعت کنند یا اینکه به اتفاق ادوکات. حاضر می‌خواستیم از یک ادوکات دیگر درباره وضعیت ادوکاتورا پرسان کنیم. این معظمه خودیروا میباشد که ادوکات بزرگمهر یوروف بود و درباره وضع ادوکاتورا گپ میزند. مثال به فکرم بیشتر خوبتر شناسایی داشتگی است به همین وضعیت ها و خودش هم میدوند که برای چی آدما را تعقیب میکنند، چون در حیاتش هم به همین رخ داده شده است و یکی از سبب‌های در هجرت بودنش. مرا جواب شما در جواب با در کار شد دعوتتون میکنیم. سلام علیکم. صدای ما آماده است؟ صدای شما هست، سیماتون هست، همه چی هست. میخواستیم درباره وضع ادوکاتورا در تاجیکستان و مخصوصا درباره پرونده همون مکتوب نویسی‌هایی که دلرباس آمده و درباره نصرت الله میرزایف و اون چیزی که شما نوشتید در تگی همون کامنتاری ها درباره نصرت الله میرزایف که مجبور شد از تاجیکستان یک دولت دیگری بیرون از تاجیکستان فرار کند برای که نسبتش فشار بود. و نوردین سیدبک می نویسد که در تاجیکستان ادوکاتورا تحت حمایه قانون است، یگان ادوکات فشار آورده نمیشه و چون که در ادوکاتورا نهاد مخصوص هست قاید سنجیدن همین حالت ها، با این نهاد یگان کس مراجعت نکرده است و غرضای شخصی خودش داشته، یعنی که نمیدونم در اروپا زندگی کردنی بوده است، نمیدونم چیکار کردنی بوده، برای همین میرزایف گریختس رفته است. مرحمت، ما شما را گوش میکنیم. جمشید سلام علیکم. تماشابینان سلام علیکم. واقعا من خوندم اون چیزی که نوشته بود از طرف اکی سیدبک نوریدینов. من بی‌طرف گذاشته نتونست. زیرا چی گفتم ممکن است. من اون شخص رو حرمت میکنم، احترام میکنم، لیکن اون واکنشی که در حقیقت نسبت میرزایف بیان نمود به فکر من این کاری نادرست بود، خیلی نادرست بود متاسفانه. حالا هم رابطه ادوکاتوری اتفاق تاجیکستان به این خطاگی بزرگ راه دادن. من چنین باور می‌کنم. کامنت خود رو هم نوشتم در پایانش، مرا نگران هم کرد. در اینجا من گفتنی هستم که ادوکات ها مستقل نیستند، نبودند. مسئله میرزایف باشد، میرزایف نصرت الله اگر خطا نکنم به فکرم همین کس بود، مطمئنم که آن کس تعقیب شده است، در زیر فشار شده است. خیلی که من و شما نیز بودیم، از سری خود گذراندیم این همش رو. من به یگان ادوکاتور مراجعت کردگی نیستم در حقیقت، زیرا میدونستم که اونها با من یگان کمکی هم کرده نمیتونن. شاید اونها خودشون هم پرخاص میکردن، اوید کمبودی های من میگفتن، لیکن مراجعت کردگی نبودم. من فکر دارم میرزایف هم چنین خیلی کرد، همین تر کردگی است، زیرا باوری نداشت. اویدی چی یاردم کردن همونو که میرزایف دیده باشه که انا اینو یاردم میکنن، اینو ما رو حمایه میکنن، اینو مثال تظاهرات میکنن، اینو کارپرتایی میکنن، اینو ما رو کفالت میتن که همین مثال جمشید یا که بزرگوار یا که میرزایف سود نکنه، در آزادی بیست، ما همین 700 800 ادوکات اینا بگردن میگیریم تحت حمایه. کی رو همین کرده بودن که همین میرزایف باور میکرد. جمشید اگر این کارو میکردن اتفاق ادوکاتور پیشتر هم بود، اتفاق نبود، کمتر نماش دیگر بود، ادوکاتور ها همش تقسیم بودن. به هر حال اگر این کارو میکردن، حالا بزرگمهر و محکم بود، دیگر ادوکات شهرت هم بود اونجا، خود شما بودید در اونجا نمی بودید. خود شما به فکرم مراجعت کردگی، به شما یاردم کرده توانستگی نبودم، گرچه مراجعت کردگی نباشنم. من یک مثال عادی میبرم در اینجا، نمیخواستم که گویم به همگان، لیکن امروز مجبور شده ایستادم که من همین رو گویم. مسئله پرونده بزرگمهری که من خودم ادوکاتش بودم، شما هم ممکن خبردار باشین، ما یک درخواست کرده بودیم. حالی من آماده نیست نبودم، نیافتم هست درخواست کرده بودیم که
адвокатура дастгирӣ кунад. 5-6 дархост кардагӣ будам. Агар хато накунам ба назди акои Саидбек ман чандин маротиба, камаш 5-6 маротиба рафта будам ки ҷавоби ҳамун дархостро гирам. мутаассифона ман вай ҷавобро то биромадан аз ватан дастрас карда натавонистам. чанд боре ки рафтагӣ набошад. имрӯз паго ҳамин аст дастгирӣ аз тарафи роҳбарии адвокатура. ман маҷбур шудам ҳозир ман инро гӯям. агар лозим шавад ман дархостро пешниҳод карда метавонам. ман ҳамин нишон медиҳад, ҳамин исбот мекунад ки гапои Мирзоев дар инҷа бовар кардан дар кор аст. ба Мирзоев, Нусратулло Мирзоев да метавонем бовар кунем, на ин ки ба акои Саидбек. ҳарчанде ки ҳурматшам мекунем, не ки гуфтанда Платон не друг, но истина дороже. ҳурматам кунем, не ки ҳақиқату адолату як иттифоқи ҳамкасбӣ бояд болотар бошад дар хеле мавридо. воқеан ман инро мушоҳида накардем. то ҳоло мушоҳида накардам. Не, то ҳозир ҳам ҳамин хел намекунад. Як ҳодиса мешавад, ино умуман гап намезананд. Як адвокат дар вахш боздошт мешавад, як дигар дар сухт боздошт мешавад. коллеги адвокатҳо, иттифоқи адвокатҳо хомӯш аст. Ягон вокуниш, ягон чиз нест. вақте ки даҳаншона маҳкам мекунанд, инорам розӣ. оиди парвандаро вокуниш накардам. имрӯз ки як адвокат фирор кардааст, сери фишор қарор будагиаст, имрӯз мегиранд вокуниш мекунанд ки не ва адвокат ягон кас нисбати ва фишор наовардааст, мо хабар надорем, мо ҳимоя карда метавонем. чӣ тавр ҳимоя карда метавонад? чиро ҳимоя кардам? касе аз моро ҳимоя карда тавонистанд? хеле оддӣ вобаста ба ҳамин парвандае ки шумо, парвандаи охирони шумо, вақте ки ҷои кори зерҳимояи шумо медарояно, бе ягон қарори судӣ тамоми ҳуҷҷатҳои сирри махфидоштаро мегиранд, мебаранд, бо дуюмбора бо ҳамрӯз омада бо мегиранд, мебаранд. баъд аз ин дар муддати чанд рӯз мунтазам омада ҳамаи шахсои наздик ба бузургмеҳра парвандаҳошона мебаранд, ҳама ҳуҷҷатҳои мусоҳибавии ҳамон корхонаро тафтиш мекунанд. Саидбек Нуриддинов мисол ҷонишин буд ба фикрам он вақт. не аллакай вай раиси иттифоқи интихоб шуда буд. раиси иттифоқи адвокатҳо интихоб шуда буд. пеш аз бузургмеҳр як чиро бо гуфтанин дарк кардам, маҳз бузургмеҳр овозҳои худро дода буд ба ин кас. бале агар дар хотир дошта бошед. агар намедод озе мумкин Маҳмудов Зафар мешуд. шояд ки Зафар Маҳмудов мешуд, шояд бо ягон каси Ҳамза мешуд. касе шавад нашавад Ҷамшед, касе бошад набошад. бале касе бошад набошад, не ки ҳамин ин иттиҳодияи ихтиёрии касби ҳуқуқшиносо ҳаст. яъне ки ягон мақоми давлатӣ надорад, ба вобаста ба ҳокимияти маҳалл ё ки ба ҳокимияти иҷроия вобастагӣ надорад. монанди ҳамон иттифоқи нависандаҳо ҷамъ мешаванд, иттифоқи журналистон, иттифоқи рассомон, композиторон, инҷо иттифоқи адвокатҳо. хайр бинед, адвокатҳо инро бубинем ки Ҷамшед, иттифоқи адвокатҳо ба ҷои он ки ҳимоя кунанд аз адвокатҳои худ, имрӯз вокуниш нишон дода истодаанд. чӣ тавр фаҳмидан мумкин аст? охир бинед, ҳамаи вокунишаш ман дар аввали барнома гуфтам ки ҳам хел вокуниш нишон додан ва тавсия додам ки тамошобинон шумо ба саҳифаи фейсбукии иттифоқи адвокатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар фейсбук як бор дарои бинед чӣ нашр кардагӣ онҳо ва кай нашр кардагӣ. охир он нашр кунам 20 май ба фикрам 21 май ҳамин сол як анкета нашр кардагӣ ва пеш аз ин моҳи ноябр ба муносибати рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 5-6 табрикнома тамом. 26 май чӣ? 21 ё 20 май дар бораи як анкета паҳн кардагӣ барои адвокатҳо пур кардам. тамом. бинед дар муддати 7-8 моҳ 2-3 нашрия ва ҳамонашам якташам таърифи ҷаноби олӣ, яъне ки ба монанди корхонаи давлатӣ. ва анамин вокуниши Саидбек ҳамина нишон медиҳад ки дар ҳақиқат гӯё корхонаи давлатӣ ба мубаддал гаштагӣ. ино воқеан накунем дар мо ҳама чи нақс, ҳама чи хуб аст. ягон адвокат, манам ҳаминаш сахт омад, дар Тоҷикистон адвокатура таҳти ҳимояи қонун аст. мана фалон мода ягон кас адвокатура фишор намебиёрад. қонун ҳаст, дуруст, қонун ҳаст, лекин қонун риоя карда намешавад. агар аз рӯи қонун кор мекардан, имрӯз тамоман дигар хел мешуд. волояти қонун надорад, адолати судӣ нест дар Тоҷикистон. инро ману шумо хуб медонем.
دیگر ادوکات ها هم خوب میدونن. من نسبتی اون کس سنگ زدنی نیستم، نسبتی نه که سید بیگ نه دیگر، لیکن اون واکنشی که امروز کردن در حقیقت غضب من رو آورد. من همین نمیدونم هم گریه هم میخوام کنم هم خنده میخوام کنم. سببش از چی است؟ از ترس، از اونی که نسبتون میتونم پرونده آغاز کنم مثل با همون ماده 247 این ماده ادوکاتو است. این همه ماده پاپولار برای ادوکاتو یکم ماده که چی میکنن 247 هم برای یگو هم ادوکات داره تحت این ماده قرار داشتنش ممکن. دل خواه ادوکاتی که اقلا یک پرونده دارد و علاقه نسبت ماده 247 این در این گردنش هست. این در گردنش هست. از ترس اولش میام فکر میکنم که از ترس ادوکاتوی ما میبخشن ما رو، لیکن بسیار ترسا هستن. فهمیدن هم ممکن است اون رو من میخوام هم فهمم اوله دارن، نمیخوان رنگ من و شما فرار کنن، جای گرم خود رو بمونن. ادوکاتو مستقل نیستن. خلاصه گپ ادوکاتو مستقل نیستن. برای ادوکاتو مستقل شوند چی توصیه میتونید داده به ادوکات ها؟ به ادوکات ها توصیه نه، توصیه هم داده نمیتونم جمعش. برای که توصیه بیفایده است. توصیه بیفایده. متحد نمیشوند. متحد شده نمیتوانند. زیرا که رهبریت به فکرم فعالیت کاریش سست است. اینش یک. دویمش سیستم ویران شدگی است. متحد نمیشوند برای که ادوکاتی من مثل هیلولبی، رومی و غالیبشو همینا یک وقتا بحث داشتن با سید بیگ. اگر درتون باشد در رسانه ها هم پخش شدگی بود که هیلولبی نسبت سید بیگ نوردین فرینتن است، نوردین و سید بیگ نسبت اینا نوشته و القصه عین حال این دو نفری که نامشون گرفتن هیلولبی و غالیبشو در سیستم ادوکاتور کار نمیکنن، پیش کرده شدن و در دست من یک حجت هم هست که من هم همین روز باید میافتم که متاسفانه فراموش کردم. بدتر این برنامه یکم از درباره ادوکاتور سید بیگ اورام نشود که هم گفتم تمام با مفصلتر زیادتر مخصوص برای هوا من همین کارو میکنم، نه فقط برای که همین ادوکاتو اقلا یک بیدار شوند یک دیگرشون اول حمایت کردن یاد گیرن، بعد روان مردم عادی را حمایت کنن، بعد روان واکنش نشون دهند. بله من یک حجت دارم. در همون حجت وقتی که بحث می رود بین سید بیگ و این غالیبشو و هیلولبی در آنجا نام بزرگمهر یاروف آورده می شود. درست خونده بودم. و این مکتوب با نام رئیس کمیته دولتی امنیت ملی هست. از چنین ادوکاتو چرا انتظار شدیم؟ از رئیس اتفاق ادوکاتو که مدد از رئیس کمیته دولتی امنیت ملی میپرسد که همین دو ادوکات رو نسبتش چوره اندیش و جمله همین خیلی است، چون که اینها از اطراف بزرگمهر یاروفی فلان و فلان بودند. یعنی در کارهای بزرگمهر همراه بودند، نسبتشان چوره اندیشی و بزرگمهر خودشان رسیدن بینید نام بزرگمهر را استفاده میبرند و استفاده میبرند از یتیمov. بزرگمهر چه خیلی بود نبود ادوکات بود، در قطار همونو در قطار ما کار میکرد. خدمتی بزرگمهر بسیار رسیده است به آدمو، واقعا هم بسیار خدمت کرده است. این حقیقت رو باید گفت. امروز که خیر برو بردن همه سپتی زدن در گردنش، کنج محبس کردن. یکم باید اکی سید بیگ همین کارو میکرد که حمایه میکرد، نه اینکه با کمیته امنیت مراجعت میکرد که این دو نفر با اون کس یعنی همکاری داشتن. مخصوصا بزرگمهر آواز خود رو دادگی بود به نوردین سید بیگ. بله همون شرافت همون آوازهای بزرگمهر یاروف نوردین سید بیگ رئیس اتفاق ادوکات‌های جمهوری تاجیکستان شد و امروز هم خیلی واکنش‌های نشان میدهد که عموما با همون روحیه ادوکاتور تاجیک نمیزیبه، درست نمیگیرد.
درست نمیگیرد. وقتی که همه میدونند درباره مشکلات در تاجیکستان، مشکلات در سیستم ادوکاتورا، این آدم میخواد میگه که یگان مشکلی نیست، همه نقض است، همه خوب است. یگان واکنش نمیکنند، یگان بهبودی در سیستم ادوکاتورا رو من نمیبینم. برای چه ادوکاتای تاجیکستان حالا مثال از معاشرت با ما فرار میکنن؟ ما به فکر من یکی از سببش همین پهن کردن چنین ایده ها در خود درون کلیگ ادوکات ها که بزرگمهر یارو و همشریکان او خشتباران و اینا جنایتکاران هستن. اگر ما با اینها حتی سلام هم گوییم، ما نیز همراه میشویم به حیثیت همون گروهی جنایت ها. یا اینکه برای چی تا حال ما برای بزرگمهر یارو ادوکات برای آوردن شکایت های علاوگی نمیتونیم بیفتیم. چند ادوکات گرفته بودیم برای در پرونده بزرگمهر؟ اگر خطا نکنم 12 ادوکات بگیرم. تو من به فکرم یک 12 نفر مراجعت کرده بودیم. حتی نکنم مثال مهربان رحمانوف مهربان همیشه در همه جا من نامی وی میگیرم. بسیار قصه جالب است. وقتی که اوردر میگیریم شه که خود بزرگمهر میگه که شاگرد دوست داشته من رحمانوف مهربان بیاد، رحمانوف مهربان اگر گوش کرد ما رو خیلی سلام میرسونم شد. رحمانوف مهربان اوردر رو میدراند، با یک اوردر دیگه میگیریم میتیم شد، میگریزد، از بالای زبور آهنی پریدنی میشد. همونجا خیلی میخپیم شد، مجبور میبریم شد پیش بزرگمهر. بعد 1 ساعت میبروید، میگه که من برادر اشتیاق نمیکنم، من شما رو گفتم اشتیاق نمیکنم، من زندگی کنم، من زن دارم، فرزند دارم. 1 ساعت پس روزی دومی بازداشت بزرگمهر 1 ساعت پس. حالا یگانه چه انیق نیست، میدونیم که برای تقلب کردن کندوم و حجت رانندگی بازداشت شده است. یک دعوای با فکرم کامیلوف از خوجند با 247 علاقه به او فهموندن که اشتراک کردن با کریر تو ضرر دارد، با کریر پدری تو ضرر دارد. پدرش هم یک کارمند کلانی ساحه انداز بود. برای همین همه رفتن. یا اینکه یک ادوکات دیگر داشتیم، یکم روز بزرگمهر یارو در یکم روزی مرافعه سودی با وی ردیه داد. فکرم در خاطرم رستم فامیلشون در خاطرم نیست، متاسفانه در رستم نیست. نکی میشود یافت فامیل اینا در سایت اتفاق ادوکات ها سایت هم داشتن. اینا در سایتشون نام و فامیلیا، نام پدر و رقم های تلفن های ادوکات ها هست. سایت روی خط باید اصلاح کرده شود برای که آدمایی که علاقه ادوکات نیستن هستن نامشون در همونجا. ما میتونیم با اونا یک زنگ زنیم، میگم چی پرسیم شون اگر نترسن. اگر در تماس با ما نمیشون و همراه من یگان نفر در تماس نیست. چند بار گفتم تماس برآمدن خواهم، گفتم در تماس نشده که نمیشون همراه ما. متاسفانه پرسونا نون گرانته شدگیم. خلق عادی اپای معظمه چیکار کنن؟ این خیلی ادوکاتای ترسو که باشن که خودشون رو حمایت کردن نمیتونن. پس خلق عادی جدا مراجعت کنن. باید بر حال خلق عادی عینی ها، مخصوصا در پرونده های جنایتی، در پرونده های گرجدنی که با یگان کار کردن ممکن است. بله در پرونده جنایتی همون خیلی مشکل است جمشید، خیلی مشکل است، لیکن شانس هست. لیکن در پرونده های جنایتی من اگر تنها برای اشتراک کردن باشد ممکن، لیکن یگان کمک کردن. تماشاگران محترم، من یک اعلان داشتم. موضوع من با معظم قدیر رو صحبت میکنم. این هم ادوکات است، ادوکات بزرگمهر یاروف بود. این آخرین پروندهشون پیش از این چند سال کار کردگی در ساحه حقوق و ادوکاتورا و کانال حقوقی خودشون دارن. نامی کانال تو میگفتن معظم ادوکات معظم قدیر بود. ادوکات معظم قدیر رو میتونید در همونجا ابونه شوید و ببینید اپای معظمه در من 2 کس سوال دادگی از حقوق اویلوی. اگر خواهید سوال میتیم 2 کس جواب میتیم، یا که اول شما جواب میتیم چون مهمون. مالیکا سوال میتید. مالیکا اکا شوهرم شهروند روسیه و تاجیکی میباشد، یعنی شهروند روسیه و تاجیکستان میباشد. من باشد شهروند تاجیکستان، زاکسی روسی داریم، در روسیه زاکس کردگی.
داریم. جدا شدنی های کودکا را حق گرفتن داره، از وای میتونن کودکا با من باشن. خیلی نقطه و ویرگول نیست، چند قدر که تونستم خوندم معناش گفتم. شهروند شهروندی شوهر شهروندی روسیه و تاجیکستان داشته است، خود شهروندی تاجیکستان در روسیه زن و شور شدند. آیا شوهری وای میتواند که کودکای وای را آیا من حقوق گرفتن کودکانم رو از وای دارم یا کی نه گفته است؟ از شوهرش کودکاش گرفتنی. از این برمیاد که کودکا همراه شوهرشون هستن و همراه اون کس نه. همین خیلی برادر. وابسته از سن و سال کودک وابسته است. حتی نکنم تا 10 سالگی کودک باید همراه مادر بماند. بعدا اختیار خود انتخاب کودک همراه کی میمونه. یعنی که حاضر اگر کودکشون از 10 ساله پایان باشن اینا باید کودک با اینا باشن، چون که با مهر و محبتی مادر نیاز دارن. برای همین میتونن که همراه اینا باشن. برای همین کودکاشون گرفتن. مثال میگیریم که کودک با پدرش در روسیه و این ملکه در تاجیکستان، در این مورد چیکار کنند؟ با فکرم نو بسته است در کجا کودک قرار دارد. کودک تا 10 ساله باید در اینجا وضع مالیده رو نیز به نظر گرفته می شود. کودک باید همراه مادر باشد. باید مراجعت کنند به سود. درست. انا یک سوال دیگه از الیک زوکیروف. سلام اکا جان، اگر مرد مالکیتش را در فرزندان زن یکمش گذراند، دو زن بود است، گذراند و زن دویمش را گوید تو از تو جدا شوم، تو با کودکان یگان حقوق حق نداری، حتی زکس داشته باشی، سود هیچ کار کردن نمیتواند. الیک زوکیروف. الیک زوکیروف، شما خطا به فکر من شما خطا کرده ایستادید. فرزندان نو بسته از اون که از زن یکم است، از زن دوم است، حقوق دارند. حقوق به انواع دارند. اون چیزی که حقوق زن یکم دارد، فرزندان زن دوم هم حقوق دارد. اگر که زکس نداشته باشد میتواند به طریق سودی پدرش را معین کند، مقرر کند، پس اون الیمنت جدا کند. به طریق استوار است، به طریق حیثیت. از این حقوق به میراث نیز پیدا میکنن. البته نو بسته از اون که وپای معظمه راست میگم، نداشتن زکس این معنی و نداره که شما فرزندی فلان آدم نیستی، یگان حقوق نداره. همین معلوم شود به طریق سودی. اگر متریسکه هم نباشد، اقلا اگر در متریسکش هم پدرش همون آدم نویسگی باشد و پدر اعتراف می شود و تمام حقوق های پدری از آن جمله نگاه بینی همین فرزند، تربیه فرزند با عهده همین آدم هست. نو بسته از وقت که این چیز دارد ندارد، زکس دارد ندارد. به میراث باشد اگر حتی جمشید اون حتی فامیلی که پدرش رو گرفته پس از وفات کردنش فرزندی که به زکس به نکاح کرد اونها هم نیست حقوق دارن، حقوق پیدا میکنن. اگر با خواهی که پراتر فهمه میتواند خیلی یا با ما نویسین یا که با کانالی ادوکات معظمه خودی رو باید پراتر میتواند جواب گیرن. کریم عظیموف نویسته این سوال من نمیدونم جواب داده، فقط شما میتونم. چگونه میشود کروپسیا را در سطح‌های بلند در تاجیکستان آشکار کرد؟ چگونه میشود در سطح‌های بلند کروپسیا را آشکار کرد؟ معین. چگونه معلوم میکنید که وزیر کارهای داخلی دست به کروپسیا دارد؟ یعنی که مثال میاریم فرمایش لباس نظامی داده میشود 15,000 ولی 10,000 میدوزن با صفت پست و 40% همون مبلغ از بودجه دولت را وزیر کارهای داخلی به کیسه خود میذارد. همین چه میشود آشکار کرد؟ خیلی مشکل است، چون که این زنجیربند هست، وابسته از همدیگر هستند. اگر خود شهروند مراجعت نکند در همون حالت هم شانس رو کم میبینم که آشکار کردن جای داشته باشد. میتواند که
میتواند که агенти مبارزه برای ضد коррупция میتواند وزیر مراجعه رو بازداشت کند، وزیر رو وزیر کارهای داخلی رو بازداشت کند. شما در تاریخ دیده بودین؟ من در خاطر ندارم. در تاریخ نوین تاجیکستان نه. من در تاریخ تاجیکستان ندیدم. من باوری ندارم که سالهای آینده نیست چنین شدنش ممکن است. سالهای نزدیک. در تاریخ SSR بود بریا را арестовать کردن، نه در تاریخ تاجیکستان نه. در وزیر تاریخ MVD بود. نه. من هم فکر میکنم که تاجیکستان عموما پیشروی نداره، برای که نه یگان جا حرکت میکنیم که اقلا تاریخمون نوشته شود. هم یک جا شخص شده ایستادیم 180 گرادوس با قفو توپ خوردیم و قفو رفتادیم. کی میگیم که ما با پیش رفتادیم. نه پیشروی رو ما غیر از بیناهای خوشرو، ساختمان‌های خوشرو در حقیقت هست، راه خوشرو همون در داخل دوشنبه بسیار تر. من دیگه پیشروی رو ندیدم. نرخ سبزی که اگر 10 سومون 12 سومون که شد دیگرش فهمید و گرفت. چه شرایط در تاجیکستان و عین حال مردم در چه شرایط قرار دارند؟ دوغری انا دوستان میگردیم باز به همون موضوع خودمون، برای که سوال باز یک تا آمده است از تاجیک 34 درباره ادوکاتورا. خاص سوال است خنده آور، شرط نیست با این خیلی سوالات جواب دادن، لیکن وابسته به همین سوال خیلی که اومد ما میگردیم به موضوع خودمون. این سوال داده است که اگر ادوکات از زنش ترسد حق ادوکاتی دارد یا که نه ندارد. اگر از زن دویمش ترسد، زن یکمش رو حرمت کنند، از زن یکمش نترسد، از زن دویمش ترسد، در اون موارد حق دارد. برمیگردیم با سوال شوخی جواب دادیم. برمیگردیم باز با هم موضوع خودمون. یک سوال اجازه هست با اپای معظمه بود اسمش بود. معظمه شما استاژ کاریتون فکر میکنم زیاد است. 12 سال است در عموم اگر بگیم. Это очень большой стаж. شما در دوام فعالیت کاریتون مثلا یک 12 سال فعالیت کاری عمل قانون جمهوری تاجیکستان درباره ادوکاتورا دیده بودید که نسبت حقوق‌های شما چه حقوق و عهده‌داری‌ها از به طرف با تطبیق کرده شد و شما همون حقوقی که قانونگذاری و شما کفالت داد برخوردار بوده در همین 12 سال. من مثال یادی با مشتری خودتان به یگان ممنوعیت در درون سیزا 2 نفر به کسی صحبت میکرده. تشکر. سوال رو فهمیدم. ها بود من میکردم پرونده‌ی من بسیارتر جنایتی میگرفتم، گرجدانی هم میگرفتم، لیکن بسیارتر جنایتی میگرفتم. به ممنوعیت میتونستم حتی با بزرگمهر یاروف آخرین پرونده من بود میتونستم همراهش در سیزا چی بود. این خیلی در فعالیت کاری من بود. استفاده برده بودم از طلبات قانونی ادوکاتورا. من دوام میتونم همین سوالا. آیا با سیزو در آمدن فقط با نشان دادن شهادتنامه و اوردر می در آمده یا که با نشان دادن اجازتنامه از مفتش یا که سود؟ در اول اجازتنامه پیشنهاد میکردیم از مفتش درخواست، یعنی که بعدا اونجا فقط با نشان دادن شهادتنامه. با یک سوال دیگه، مناسبت شما یعنی که موقع شما آید یعنی که ادوکات برای وا خوردن باید حتما اجازتنامه از طرف آدم گیره که زیر حمایت شما رو مثال پرونده کرده یا که سود کرده است. اجازتنامه گرفتن از یکی از اشتراکچیان همین مرافع جنایتی از مفتش گرفتن همین از روی قانون هست، همین منطقی هست یا که نه؟ راستیگر من طرفداری کردن نمیتونم، زیرا بود حالت‌هایی که من خود شخصا در تجربه کاری با کرده بودم. برای یک درخواست دادن و اجازتنامه گرفتن ما هفته‌های دراز دویده هستیم از پای مفتش، زیرا پیدا کنیم بعداً به نزد زیر حمایت شونده خود داریم. این خیلی مشکلی ها من با خورده بودم.
مخصوصا در پرونده های سالهای اخیر گرفتگی کردم. مسئله واکنش، مسئله حاجی حلیم میگیریم که بسیار نفر اونو چی کردم، منم یک چند نفر 4-5 نفر داشتم زیر مایه. من به نزد اونها با مشکلی خیلی زیاد در آمدم. گفتم ممکن است پس از 1 ماه من وارد پرونده شده توانستم. گرچند که همونجا درخواست کردم تو پروکراتوری جنرال تو دیگر جو من اجازهنامه پیدا کرده توانستگی نبودم. برای همین من طرفدار نیستم. من فکر میکنم همین حادثه حالا هم دوام دارد، چون که در قانون هرچنده که آورده شده است که فقط با نشان دادن شهادتنامه و با نشان دادن اوردر دلخواه وقت به مثال سیزا با ایویس بخواهیم که آدم بازداشت شده است ادوکات میتوند در اومدن. ولی من فکر میکنم که این کار عین حال هم غیر امکان است، نمیشود این کار. به فکر من همچنین است. ادوکاتایی که روبریتی ادوکاتوری اتفاق ادوکاتو باید همین مسئله رو میبرداشتن. پیش از همه باید با این طرف مسئله حالا چی میکردن، بحث میکردن و همین مسئله رو حل میکردن. زیرا که برای ادوکات ها ممانعت نشود، اقلا برای به نزد زیر حمایت شونده خود در آمدن هفته ها یا ماه‌های دراز انتظار نشود. چون این حالت ها بود واقعا هم. بله من فکر میکنم که انا این خیلی واکنش را باید نوریدینوف سعید بکنه. این با فایده مردم نباید ترسن از وظیفه. به این هم مطابق قانون 4 ساله انتخاب میشن از 2 مهلت پای در هم و رئیس اتفاق ادوکات‌ها نمیتواند دیگر انتخاب شود. این مهلتی آخرانش است. به این هم وای از وظیفه میگیرن، کسی دیگر میشود. جمشید من این فکر دارم خود نوریدینوف سیدبک انسانی بد نیستن، انسانی خوب هستند، به نهایت انسانی خوب هستند، لیکن به فکر من تحت فشار قرار دارد. تمام ادوکات‌ها اگر از تحت فشار آدم کوششی برآمدن را نکند و تا مردنش تحت فشار میماند و فرزندش هم تحت فشار، اقلا یک واکنش کنه. من شاید آدم نقد باشد، شاید من وای آدم بد نمیگم، من فعالیتاش بد گفته ایستادم، فعالیتاش ناکافی برای ادوکاتور تاجیکستان گپ میزنم و میدونم اگر قدرت و یک امکانات جواب داشته هم باشد به هر دوی ما جواب میداد که شما ادوکات نیستید و حقی از نام ادوکاتور گپ زدن ندارید. بعد دیگر باز هم چنین جواب دادن آنها که حقی گپ زدن از نام ادوکاتور ندارید. میبخشید نهاد جامعه شهروندی است ادوکاتور، هرچند که ما حالا استاتوس ادوکات نداشته باشیم هم ما سابق ادوکات هستیم، ما اختیارا نرفتیم، ما رو مجبورا حکومت وادار کرده است که ترک ادوکاتی کنیم، رسمی ترک کنیم، ولی ما عین حال ادوکات هستیم. ما حمایه یک کس نه 2 کس نه، ما حمایه کلانی یک شماره کلانی مردم رو به ذمه گرفتگیم و در این مورد پیش از تمام کردن بحث میخواستم من اکنون موضوع رو به اتمام رسانم. این یکم برنامه من در مدت تقریبا 2 ماه بود. بعدی اواریم خوش آمدید. یک سوال باز روان کردن که ادوکات حق دارد که طلب کند مفتش تغییر شود، به خصوص وقتی ادوکات احساس کرد که مفتش نسبت متهم یگان عداوت داشته است. سوال رو نفهمیدم جمشید. ادوکات حق ردیه دادن مفتش رو دارد؟ چرا نه؟ بله تاجیک 34 ادوکات حق ردیه دادن مفتش رو دارد. شما گفته که اگر حتی شخص خودش هم دارد. شخص هم خودش هم دارد، مفتش را هم میتواند و ردیه کند، میتواند ردیه سودیه رو کند، میتواند ردیه پروکورور رو کند. کسی رو که به حقش نیست حتی اکسپرت رو هم میتواند، ترجمان هم میتواند ردیه کند. حق ردیه خیلی باید اساسناک باشد، حتما اساسناک باشد. یک چیز رو گفتنی هستم که با اون نفری که نوشته شما همین چنین نوشتگی انجام شد که شما حقوقی چی کردن ندارین، ادوکات نیستین. بله همان آن چیزی که فوزیلوف با فکرم فامیلیش Борис Фозилов نوشته است در همون سیت правозащитных организаций، نوشته است که با اجازت نوریدینوف سیدبک مؤلف من همین رو چاپ میکنم، مکتوب که به
با عنوان رادیو آزادی در اونجا نوشته شده است با خطاب به سون دلربا سمدوی که شما حق از نام ادوکات ها گپ زدن رو ندارید، چون که فقط از نام ادوکات ها رئیس اتفاق ادوکات ها و ریاست گپ میزنند. دیدیم سید بیگ. من این حال رقم های تلفنی همون رو که با واسطه اون شما میتونید در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام باز چیز دیگری که نباشد با من در علاقه باید سوال داشته باشید سوالاتون رو نویسید. میتونید در پایان کامنتاری در این ویدیو سوالاتون رو پیشنهاد کنید، نه وابسته از اون که وابستگی دارم با ادوکاتورا ندارم و چیزی نباشد کوشش میکنیم که جواب بدیم. اون قسمتی که من میدونم جواب میدم، قسمتی که نمیدونم با پای معظمه ارسال میکنم. باید اونها نیز خواهش میکنم که فعالتر باشه در ساحه حفظ حقوق، چون که ما بین یاد وظیفه کلان رو با گردن گرفتیم، هم کار مکتب رو ما گرفتیم، سویه دانشی مردم رو بلند برداشتن، هم کار ادوکاتور رو با گردن گرفتیم، رساندن یوری حقوقی، مثال مصلحت دادن، نوشتن عریضه، درخواست، شکایت و نشان دادن راههای حمایت کردن منفعت‌های خودشون رو. همین کارا رو ما باید در دست جمعی یک جای کنیم، نباید پراکنده با مانند اتفاق ادوکات‌های جمهوری تاجیکستان شد. این حال نه تنها حمایت چی رو گرفتگیم، نه تاجیکستان رو من شخصا بلاروس هم حمایت کرده ایستادم در بعضی چه‌ها و اون هم کمک‌های حقوقی داده ایستادن در بلاروس و اوکراین ها. بهترین کار لیکن کمک با طرف ما هم نظر کنید. و با سوال یلنا اوسینا گفتنی هستم که شما با ما سوال داده که رقم تلفنتون رو نویسید. رقم تلفن نوشته شده است +48 514 24 34 22. با همین دوستان عزیز بعد از تنفس کلان برنامه یکممون رو با اتمام میرسونیم. رحمت به همه شما، رحمت به عبدالله، رحمت به اکوی علیم شیرزمانوف، رحمت کلان به شما اپای معظمه. هم سویدوشی شدیم، با سوالات جواب دادیم. امیدوار هستم که باز با روزهای نزدیکی وا میخوریم و برنامه رو دوام دادن میگیریم. خدا نگهبان شما. گفتنی هستم که مسئله ادوکاتورا با این تمام نمیشود. با دلیل این چند سرشویه‌اش است؟ این همون ژورنالش حساب میشود. این مسئله را ما زیر نظارت قطعی خود میگیریم. مثال فوند بزرگ مهری یوروف این مسئله را زیر نظارت میگیرد و مسئله میرزویف نصرت الله را نیز ما خواهیم زیر نظارت گرفت. اگر توانیم کوشش بکنیم با او یاردم کنیم برای دوام زندگی آینده‌اش در فضای آرام و ثبات. خوش آمدید دوستان عزیز. زنده باشید، سلامت باشید. تا بخیر آینده.